बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने आपण माने निश्चित भाबरे अनुभव करुथिबे जे आपणक जीवन रे एक प्रमुख परिवर्तन घटुछि। आपणक भितरे किंबा आपणक निकटवर्ती परिवेश रे आमे वर्तमान जुलाई 2026 रे अछि। यह केवल कैलेंडर रे एक तारीख नुहे, यह एक समय जेतेबेले ग्रह गुड़िक संपूर्ण भाव बदलिबाकू जाउछंती। ब्रह्मांड आपणको तीनोटी प्रमुख स्पष्ट संकेत पठाउछि जहाँ आगामी वर्ष पई आपणको जीवनर गतिपथ परिवर्तन करिबार महाजागतिक शक्ति रखे। मेष राशि हेउछि अग्नि तत्वर राशि। आपण स्वाभाविक भावरे साहसी, परिश्रमी एवं गतिशील, तथापि वर्तमानर ग्रह संरचना से भीतरर अग्नि को एक नूतन स्तर को प्रज्वलित करने को स्थिर होइछि। जदि आपण मेष राशि व्यक्ति अटंती तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण गोटे सेकेंड मध्य स्किप करिबार अर्थ आपणक भाग्य संबंधी एक गभीर रहस्य हराइबा होई पारे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा। तो बंधु माने जुलाई शेष भागरे पहुंचीबा सहित वर्तमानर स्वर्गीय दृश्य को बुझंतु। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्चस्थ अछंती। आपणक राशिर अधिपति मंगल आपणकर द्वितीय भावरे वृष राशि रे गोचर करुछंती। शुक्र एवं केतु आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती, जेतेबेले कि शनि कर्म फलर दाता, न्यायर दाता आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। एही ग्रह गतिर जटिल गणना उपरे आधार करी मु आपणको से तीनोटी प्रमुख महाजागतिक संकेत प्रकाश करिबी। ब्रह्मांडरू प्रथम एवं सबुठारु शक्तिशाली संकेत आपणकर चतुर्थ भाव सह जड़ित, जहाकू विशाल भित्ति पुनः स्थापन भावरे वर्णना करा जाई परिबो। जुलाई 2026 रे गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबा सहित आपणकर चतुर्थ भाव जहाँ आपणकर समस्त प्रकारर सुख सुविधा एवं मांकर भाव को नियंत्रण करे, तो आपणकर घर, आपणकर माता, आपणकर व्यक्तिगत बासस्थान एवं आपणकर आभ्यंतरीण शांति संपर्क रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घटुछि। गत किछि वर्ष धरी आपण बाह्य जगत रे अनेक युद्ध लड़िचंती। आपणकर क्यारियर, धन एवं प्रतिष्ठा पाई दिन राति चेष्टा करिसंती, तथापि गभीर भावरे आपण अशांतिर एक अदृश्य भावना सहित संघर्ष करुछंती। ब्रह्मांड आपणक सपक्षरे समन्वित हेउछि। अनावश्यक संघर्षर अंत करिबा एवं आपणकर स्थिति को सुदृढ़ करिबा उपरे ध्यान देबार समय आसीछि। जदि आपण दीर्घ दिन धरी आपणकर परिवार पई एक घर किंबा जमी किनिबा को इच्छा रखिचंती, तेबे जुलाई शेष भागरे आपणकर स्वप्न वास्तवतारे परिणत हेबार एक दृढ़ संभावना रहुछि। उच्चस्थ गुरु आपणक पई एक सुरक्षा कवच भावरे कार्य करुछंती। यह केवल एक भौतिक घर नुहे, बरं भाव प्रवण संजोगर एक पवित्र स्थान को दर्शाए, जेउठारे आपण आपणक परिवार सहित क्वालिटी टाइम स्पेंड करिवे। मोबाइल फोन व्यवहार न करी आपणक परिवार सहित रात्रि भोजन करने चेष्टा करंतु। आपण एक उल्लेखनीय शांति अनुभव करिवे। यह व्यतीत चतुर्थ भावरे गोचर करुथबा गुरु आपणकर दशम भावरे तांकर सप्तम दृष्टि निक्षेप करुछंती, जहाँ क्यारियर एवं प्रतिष्ठा को नियंत्रण करे। यह अनावश्यक दौड़ा दौड़ी बिना आपणक वृत्तिगत जीवन रे सफलता को सूचित करे। केवल निज घरे आपण शांति बजाय रखंतु एवं आपणकर वृत्तिगत स्थिति स्वाभाविक भावरे वृद्धि पाइब। यह आपणक पई एक सुवर्ण सुजोग, विशेष करी शिक्षक, परामर्शदाता एवं प्रशासकंक पई। द्वितीय प्रमुख संकेत सीधा सड़क आपणक आर्थिक एवं वाणी सहित जड़ित। मेष राशिर अधिपति मंगल शक्ति एवं साहसर प्रतिनिधित्व करती, जे कि वर्तमान आपणक द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। द्वितीय भावटी आमर आय, बैंक बैलेंस, संचय, परिवार एवं वाणी को नियंत्रण करे। जेतेबेले राशिर अधिपति धन भावरे गोचर करती तो यह प्रचुर आर्थिक लाभ आनी थाए, किंतु एठारे सतर्कतार एक कथा अछि।
ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜିତ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ତେବେ ଆପଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାହୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଜାଇବା କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଉପଯୁକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ବିନା ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏବେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ଜୁଲାଇ ଶେଷରୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ମିଳନ ଏକ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଅଜବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏକ କର୍ମ ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଅତୀତ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ସାକ୍ଷାତ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଏକାଠି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କିମ୍ବା ଏକାନ୍ତରେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ମାସରେ ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏହି ଜୁଲାଇରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିସାରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯେପରିକି ଜଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଖି ଖୋଲିବା, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଶନିଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ତଥାପି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 26, ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇମେଲ ପଠାଇବା କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ରି ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଗଭୀର କର୍ମ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସମୟର ସଂକେତ ଦିଏ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଥକ୍କା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଖି କିମ୍ବା ପାଦ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେପରିକି ପୁରୁଣା ଚିକିତ୍ସା ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଯୁଗ ଭଳି।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପରିପକ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ସହିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ କମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିଜର ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ରଖିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମୋର ସମସ୍ତ ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହେଉ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।